Good morning, children. Hope you have written the exam well. Had seen all your papers. It's well and good. Okay. So keep it up. Okay. So in the last class, you had seen about movement, right? Okay. Shall we continue with that lesson now? Yeah. Here we go. Skeleton. Okay. Skeleton is divided into two sections. Okay. One is axial skeleton. Another one is appendicular skeleton. Okay. Axial. அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமானது சென்டர் போர்ஷன்ல இருக்கிறது ஆக்சியல்னு சொல்றோம் ஓகே சோ ஆக்சியல் skeleton then appendicular skeleton ஓகே appendicularனா எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் மாதிரி புரியுதா சோ இதெல்லாம் வந்துட்டு appendicular skeletonனு சொல்றோம் ஓகே ஃபைன் சோ ஆக்சியல் skeletonல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் தலையில இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஓகே ஆக்சியல்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கல் என்ன பண்ணுவோம் இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் தி பிரெயின் ஓகே செகண்ட் திங் இஸ் ribs and sternum okay ribs and sternum அது நெஞ்செலும்பு சொல்றோம் இல்லையா அது okay so that will protect the heart lungs and liver okay எவ்வளவு சேஃபா இருக்கு பாருங்க ஹார்ட் லங்ஸ் லிவர்லாம் அந்த ரிப்ஸ்க்குள்ளார ப்ரொடெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் vertebral vertebral column vertebral column என்னது it protects the spinal cord vertebral column இது முதுகுத்தண்டு ஓகே சோ இடுப்பு முதுகுத்தண்டு இடுப்பு முதுகுத்தண்டு இருக்குல்ல தட் அதான் ஸ்பைனல் கார்ட் சோ அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த வெர்டிபிரல் காலம் இருக்குது okay so these three comes under axial skeleton and in appendicular skeleton we have pectoral girdle it means what attachment of arms okay attachment of arms நம்ம கையில மூட்டுல கூட ஜாயின் இருக்கு இல்லையா so upper limbs arm okay upper limbs தான் வந்துட்டு appendicular skeleton ஒரு பார்ட் ஓகே இன்னொன்னு lower limbs என்னது கால் ஓகே இது என்ன சொல்றோம் இடுப்பு பகுதியில இருந்தா அது பேர் pelvic girdle சொல்லுவோம் so pelvic நாலே இடுப்பு region okay so pelvic girdle னா attachment of legs okay so lower limbs upper legs இதெல்லாம் வந்துட்டு appendicular skeleton இருக்கு clear axial skeleton appendicular skeleton okay yeah so these are the major parts of the skeleton okay so the skeletal system is composed of bones and related structures that aid the body movement. Okay, it is divided into two major parts. என்னென்ன படிச்சோம் axial skeleton, appendicular skeleton. Okay, axial skeleton என்ன படிச்சோம் axial skeleton consists of bones along the axis. அதனால தான் அது axial சொல்றோம். Axisனா அது சென்டர்ல இப்போ earth rotate ஆகுதுன்னா எது பேஸ் எந்த பேசிஸ்ல ரொட்டேட் ஆகுது சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் வச்சுதான் ரிவால்வ் ஆகுது புரியுதா சோ அந்த மாதிரியான ஒரு பார்ட் தான் நம்ம ஆக்சிஸ்னு சொல்றோம் ஓகே சோ the axial skeleton consists of the bone along the axis or central line of the human body okay the axial skeleton consists of what are the axial skeleton skull okay facial bones sternum ribs and vertebral column okay facial bones ங்கிறது skull brain top head ஓட top portion வந்து skull bottom or lateral portions என்ன சொல்றோம் facial bones னு சொல்றோம் okay fine so these composes what the axial skeleton okay next coming to skull is the hard structure made up of small bones you can see here the skull okay so இந்த ஸ்கல்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது உங்களுக்கு what are the bones found here back portionல அதாவது posteriorல occipital bone மேல lateralல parietal bone anteriorல frontal bone frontல வந்துட்டு frontal bone okay so ears இருக்குல அந்த சைடுல உள்ள பேர் என்ன sphenoidal bone okay lateral என்ன வரும் sphenoidal bone okay and jaw இருக்கு இல்லையா நம்மளோட jaw வாய் தாடை அது வந்து mandible னு சொல்லுவாங்க என்னது mandible okay fine next so இந்த சைடுல உள்ளதுலயே வந்து லேட்டரல்ல உள்ளதுலயே வந்து temporal bone இருக்கும் okay temporal bone and chin and cheek இந்த சைடுலாம் பாத்தீங்கன்னா zygomatic bone சொல்லுவோம் okay and மூக்குக்கு மேல இருக்க bone பேரு nasal bone upper jawல இருக்கிறத maxilla சொல்றோம் and nose and upper jaw இந்த போர்ஷன்ல இருக்கிற போனை வந்து ethmoidal bone னு சொல்றோம் என்னது ethmoidal bone
Okay, so these are the bones composed the skull. Okay, மண்டை ஓட்டுல இந்த மாதிரியான bones, இந்த these bones தான் வந்துட்டு sections பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். Fine. Okay, yeah. So skull is the hard structure made up of small bones. It is formed of 22 bones. மொத்தம் எத்தனை? 22 bones, out of which 8 bones are fixed together. 8 bones என்ன இருக்கும்? ஒண்ணா fix ஆயிருக்கும். Okay, and to form the cranium, and 14 bones fuse to form the face. So இந்த 14 bones என்னாவது face form பண்றதுக்கு, face உருவாக்குறதுக்கான bones, and the 8 bonesங்கிறது skull, cranium. Okay, அந்த portion உருவாக்குறதுக்கான bones attach ஆயிருக்கும். Okay, the only bone which has movable joint is the lower jaw. So the lower jaw தான் வந்துட்டு வாயை திறந்து பேசுறோம்ல, அப்ப மூவ் ஆகுது இல்ல, மேலையும் கீழே மூவ் ஆகுது இல்ல, சோ இதான் ஒரே ஒரு மூவபிள் ஜாயிண்ட் உள்ள போன். ஓகே, எங்க இருக்குது? லோவர் ஜால இருக்கு. ஓகே, எங்க இருக்கு? லோவர் ஜால. So this movable joint is supported by muscles. Okay, and it is supported by what? Ligaments. Okay, skull placed on top of the backbone can be moved up and down and sidewards. So தலை என்ன பண்றோம்? கீழே குனிறோம், மேல நிமிர்றோம், சைடுல திருப்புறோம். ஓகே, சோ இந்த மாதிரியான பொசிஷன்ல மூவ் ஆகும் ஸ்கல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் தி வெர்டிபிரல் காலம். வெர்டிபிரல் காலம் இஸ் நதிங் பட் அது முதுகு தண்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான். ஓகே, ஸ்பைன் ஆர் பேக் போன் சொல்றோம். ஓகே, vertebral column running at the back of the body is also called as what? Spine or the backbone. Okay, so it is in the trunk region to offer support to the upper part of the body. So trunk region அது ட்ரங்க்னா என்ன? குருத்து மாதிரி எலும்பு வர்றது. ஓகே, சோ இதுதான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். எது? மேல் பார்ட், அப்பர் பார்ட்ட இதான் சப்போர்ட் பண்ணும். பெல்விக்னா பாட்டம் பார்ட். ஓகே, இடுப்பு எலும்புலாம் வந்துட்டு பெல்விக்னு சொல்றது. ஓகே, fine. So this vertebral column is made up of individual bones called vertebrae. ஓகே, ஒரு சின்ன சின்ன individual bonesம் vertebral columnல bones பேர் என்ன? Vertebrae. Okay, could you see here? This is the vertebra. Okay, this is the vertebral column actually. Okay, could you see here? Yeah. So it was divided into different parts. Sorry, it is divided into different parts. Okay, so இந்த இடுப்பு கீழே இந்த எலும்புகள்லாம் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? pelvic region. Spinal quadransனா இதெல்லாம் வந்துட்டு pelvic region. இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம upper portion of the bodyல சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்றோம். ஓகே, சோ இந்த எலும்பு, இந்த போன்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு நம்பர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஒரு இந்த ரிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கு. ஸோ வி வில் நம்பர் இட். ஓகே, ஸோ C means cervical, T means thoracic, L means lumbar, okay, and S means sacrum. Okay, புரிஞ்சுச்சா? Fine. So C1 ல இருந்து C5 என்ன சொல்றோம்? cervical vertebrae. cervical vertebrae னா எதுல இருந்து வரைக்கும் கவுண்ட்? C1 ல இருந்து C5. C இதெல்லாம் நீட் கொஸ்டின்ஸ். நீட் எக்ஸாம் நீங்க எழுதும் போது கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும். So please be thorough with these basics. Okay, fine. So C1 to C7 are cervical vertebrae, and T1 ல இருந்து T12 is thoracic vertebrae. L1 to L5 is lumbar vertebrae, and S1 to S5 is sacrum and coccyx. Okay, fine. So vertebral column is made up of individual bones called vertebrae. Total vertebral column consists of 7 cervical vertebrae. Am I right? C1 to C7. எத்தனை? மொத்தம் 7. Okay. So 7 cervical vertebrae, 12 lumbar vertebrae. 12 னா எத்தனை? 12 lumbar vertebrae னா, could you see here? 1 ல இருந்து L1 ல இருந்து L5 தான் இங்க காமிச்சிருக்கும். ஓகே, whereas இந்த சைடுலயும் இருக்கும், அந்த சைடுலயும் இருக்கும். புரிஞ்சுச்சா? Next, 5 fused sacral and 3 fused coccygeal vertebrae. Okay, 5 வந்துட்டு sacral vertebrae இங்க பார்த்தோம். Okay, and 3 வந்துட்டு என்ன இருக்கும்? Fuse ஆகி coccygeal vertebrae சொல்றோம். Okay,
So மொத்தம் எவ்வளவு வருது 7 plus 12 plus இது ஒரு 12 இது ஒரு 12 மொத்தம் 24 27 28 29 27 okay. So 7 plus 12 plus 5 எவ்வளவு 24 24 plus 3 27 okay fine. So vertebral column runs from the base of the skull to the hip of the bone forming a tube. So இங்க the base of the skull ஓட பேசிஸ்ல இருந்து கீழே spinal cord வரைக்கும் it will moving it is located okay. Spinal cord passes through this hollow tube. So இந்த hollow tube குள்ள தான் spinal cord உள்ளார இருக்கும் okay. Vertebrae are joined by gliding points which allow the body to bend back or front or sidewards. நம்ம உடம்ப எப்படினாலும் வளைக்கலாம். இப்படி என்னது front wards குனியலாம், நிமிரலாம், பின்னாடி bend பண்ணலாம் or lateral sideல நம்ம adjustment bend பண்ணலாம். Okay. So இதெல்லாம் எதனால முடியுதுன்னா only because of this gliding points. Okay, that is called gliding points. இந்த இடத்துல gliding points joints இருக்கும் pivot பண்ண மாதிரி. Okay. So those are helping us to move front or back or sidewards okay. Now what are the functions of vertebral column? என்னென்னலாம் பண்ணுது இந்த vertebral column பார்த்தீங்கன்னா it will protect the spinal cord. It protects the spinal cord. இப்போ spinal cord முதுகு தண்டு இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ணுது இது protect பண்ணுது. Next it supports the head. Yes of course. ஏன்னா head region spinal cord எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது vertebral column எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்கல்லு கீழே இருந்து மண்டை ஓட்டு கீழே இருந்து அட்டாச் ஆகி ஸ்டார்ட் லொகேட் ஆயிருக்கு ஓகே. ஸோ அதனால it supports the head okay. It serves as an attachment for the ribs. So நெஞ்செலும்புலாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ribs இருக்கு இல்லையா அந்த ribs வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணிருக்கு இதுல okay. It provides support and place of attachment. So it provides the support and place of attachment for what? Pectoral and pelvic girdle. Okay, ரெண்டு girdle படிச்சோம் இல்லையா. So pectoral and pelvic இது பக்கம் pectoral upper portion okay. So ரெண்டுத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இருக்கு okay. It provides movement for the human skeleton. எப்படி மூவ் பண்ணாலும் நமக்கு அசைஞ்சு கொடுத்து support பண்ணுது flexible இருக்கிற மாதிரி okay. So it provides movement for the human skeleton. It helps in walking and standing erect with the correct posture. So நேரா இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கோம்னா நம்ம முதுகு தண்டு நேரா இருக்கும் sitting posture. வாக்கிங்லயும் அப்படிதான் நடக்கும் போது ஆர்ம்ஸ் விரிச்சு நடக்கும் போது உடம்ப ஷேக் பண்ணுவோம் நம்ம பாடியை ஷேக் ஆகும்போது வாக்கிங்லயும் வந்துட்டு vertebral column flexible நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் erect நிற்கும் போதும் அப்படிதான் ஓகே. Yeah. Next is the sternum or rib cage. Rib cage என்ன இப்பதான் படிச்சோம் ribs okay. So the rib cage occupies the chest region okay. You can see here the நெஞ்செலும்பு okay கூடு நெஞ்சாங்கூடு okay. See this is the ribs okay. Center portion பின்னாடி இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்துட்டு vertebral column. சைடுல உள்ளது ribs. So இத வந்துட்டு first rib second rib third rib இப்படி கவுண்ட் பண்ணிட்டே போறோம் நம்ம ஓகே. ஸோ 1 to 7 இருந்தா அது ட்ரூ ரிப்ஸ் அதான் நிஜமாவே ரிப்ஸ் மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் லைக் ரிப்ஸ் மாதிரியே ஃபங்க்ஷன் ஆகுமே தவிர ஆக்சுவலா அது நிஜ எலும்பு கிடையாது ஓகே ஃபைன். ஸோ ட்ரூ ரிப்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் வேர் டு வேர் 1 to 7 அது ட்ரூ ரிப்ஸ் தென் 8 to 12 வந்துட்டு ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் ஓகே. could you see here this is the 12th rib okay. Next actually 11 and 12 are called floating ribs. R11 R12 பேர் என்னது floating ribs. ஸ்டெர்னம்ன்றது நெஞ்செலும்பு இதுதான் சென்டர் இதான் வந்துட்டு ஸ்டெர்னம்ன்றது ஓகே. ஸ்டெர்னம் தான் வந்து அட்டாச் பண்ணி இது ரிப்ஸ் வந்துட்டு இப்படி லொகேட் ஆயிருக்கு ஓகே. யா திஸ் இஸ் தி கோர்டல் கார்டிலேஜ். கோஸ்டல் என்னது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஓகே அவுட்டர் மோஸ்ட் அண்ட் தட் ஆல்சோ என்னது அவுட்டர் வே. அதுக்கப்புறம் அங்க போக முடியாது இந்த பிளேஸ்ல போக முடியாது ஃபுல்லா இங்க வளைஞ்சிரும் இந்த இடத்துல புரியுதா. சோ இந்த இடம் பேர் தான் என்னது கோஸ்டல் கார்டிலேஜ். ஒரு இடத்துல இங்க இருக்குல்ல வளைவா இந்த பெண்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்குல்ல இந்த பிளேஸ் தான் கோஸ்டல் கார்டிலேஜ் ஓகே. யா
So 1 to 7 is true ribs, 8 to 12 is false ribs. 12th, 11th and 12th are floating ribs. Okay. So rib cage occupies the chest region. It is the cone shaped structure made up of 12 pairs of ribs. 12 pairs 12 ribs are attached to vertebrae at the back which curve around to form a cage. Cage na goodu mari form ஆயிரும். So 10 pairs of ribs are attached to the breastbone at the front and 2 pairs of lower ribs are free at front. So 10 pairs மட்டும் தான் இல்ல attach ஆயிரும். Okay. These are called as free floating ribs. These are called what? Free floating ribs. Okay. So rib cage is set up in such a way that it can contract and expand during process of breathing. So breathing பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? Contract ஆகும் and relax ஆகும். Okay. Rib cage protects the underlying lungs, heart and some part of liver. So இது எதெல்லாம் protect பண்ணுது ஏற்கனவே படிச்ச மாதிரி lungs, heart and some part of the liver. Okay. Next is the appendicular skeleton. Appendicular skeleton என்ன படிச்சோம்? Arms, legs, pelvic region எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? So appendicular skeletonல it contains the bones in the appendages of the body as well as the structures that connect the appendages to axial skeleton. Okay, so specifically appendicular skeleton comprises of what? Shoulder girdle and the arm, wrist and hand bones. Okay, என்னென்ன இருக்கும் appendicular skeleton? Shoulder girdle, தோல் தோள்பட்டை. ஓகே, அந்த இடம். அப்புறம் arm, அது கீழே பார்த்தா arm. அதுக்கப்புறம் wrist watch ன்னு சொல்றோம்ல, கையில வாட்ச் கட்டுறோம்ல, அந்த இடம் பேரு wrist. ஓகே, then hand bones. Hand bones என்னது? நம்ம விரல்ல உள்ள கை உள்ளங்கையோ புறங்கையோ ரெண்டு பக்கம் உள்ள bones, இத hand bones. Okay, the pelvic girdle and the leg, ankle and foot bones. So pelvic girdle என்னென்ன கம்போஸ் ஆயிருக்கும்? அதுல leg, ankle, ankletனா என்ன? கொலுசு. So ankle போறதுனால தான் முட்டி எலும்பு கிட்ட முட்டியில மூட்டுன்னு சொல்லுவோம், பாதம் மூட்டு கிட்ட. சோ அந்த இடத்துல போடுறதுனால தான் அது பேர் ஆங்க்லெட், ஆங்கிள் போடுறதுனால. ஓகே, சோ அந்த இடம். தென் ஃபுட் போன்ஸ், பாதத்துல குதிகால் சொல்றோம்ல, சோ அங்கதான் இருக்கிறது வந்துட்டு என்னது? pelvic girdle bone. Okay. Yeah. Next is the shoulder bone or pectoral bone. The shoulder bone பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. You can see here the pectoral girdles. The ball and socket joint படிச்சோம் இல்லையா? இது இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும். இந்த இடம் பேர் தான் என்னது? shoulder bone. Okay. So இந்த நெஞ்செலும்பு கழுத்து கீழே இருந்து towards the shoulder project ஆயிருக்கும். இங்க இருந்து towards the shoulder. This is called clavicle. What is that? Clavicle. Okay. And below that you have scapula. Okay. பட்டையா எலும்பு இருக்குல்ல முதுகு பக்கத்துல இந்த பக்கம் தோள்பட்டை. கையை தூக்கும் போது ஆர்ம்ஸ் தூக்கும் போது என்ன பண்ணும்? பின்னாடி உள்ள கழுத்துக்கு பின்பக்கம் உள்ள இடம் அசையும். So that is called scapula. Okay. Next humerus. Humerus is nothing but another ஆர்ம்ல உள்ள எலும்பு. பைசெப்ஸ் பார்ப்போம்ல, சம பெரிய பைசெப்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு காமிச்சுப்போம்ல. சோ அந்த இடம் பேர் என்னது? humerus bone. Okay. Yeah. So shoulder bone is formed by collarbone at front and the shoulder blade at the back. Okay. This is the collarbone. அப்புறம் shoulder bone at the back. Okay. The collarbone is supported by breastbone at one end and the shoulder blade at the other end. So collarbone is supported by the breastbone at one end and the shoulder blade at the other end. Okay. The shoulder bone encloses a socket-like cavity into which fixes the ball of the upper arm. Okay. This forms a ball and socket joint here only. Okay. So this girdle is also called as what? Pectoral girdle. Okay. Next is the pelvic bone. Pelvic bone என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம முன்னாடியே படிச்ச மாதிரி spinal cord. Okay. So pelvic bone is also called as pelvic girdle. You can see here. This is spinal cord region in the door. Okay. So this is the base of sacrum. Okay. And this is ilium. Okay.
and இது ஹிப் ஜாயிண்ட், இடுப்பு எலும்பு ஜாயிண்ட் இந்த இடம். இங்க இருந்து ஃபீமர், தொடக்காலுக்கு தொடக்கால் இருக்குல்லையே அந்த இடம் இது போன். ஓகே, ஃபீமர். And this portion, இந்த ரவுண்டா வளைவா இருக்குல்ல, this portion is called coccyx. Coccyx. Okay, and சென்டர்ல இருக்குல்ல இந்த இடம் இதுதான் pelvic inlet. ஓகே, இடுப்பெலும்பு pelvic inlet. ஓகே, and this is ischium, ரெண்டு இருக்கும் இப்படி. ஓகே, next this is the pubic bone. Okay, pubic bone, and this is the pubic symphysis. இந்த இடம் பேரு pubic symphysis. குழந்தை பிறக்கும்போது சொல்லுவாங்க, ஒரு ரீசன்ட் மூவிஸ்ல இல்ல, ஓல்ட் மூவிஸ்லயே இருக்கும். லைக் எந்திரனா அந்த மூவிலாம் கூட காமிப்பாங்க. லைக் ரோபோட் வந்துட்டு வயிற்றுல வந்து குழந்தைய திருப்பிட்டு என்ன பண்ணும், திருப்பிட்டு குழந்தைய வெளியில எடுக்கும். ஓகே, சோ இந்த இடம் தான் அது. அதாவது இடுப்பு எலும்பை வளைச்சிட்டு இந்த திஸ் இஸ் பியூபிக் போன், இந்த இடம் தான். பியூபிக் போனை வளைச்சி எடுத்துட்டு அது வழியா குழந்தை வெளியில வந்து. ஓகே, குழந்தை வெளியில எடுத்துனா சோ அப்ப வந்து ரொம்ப பெயினிங்கா இருக்கும். ஏன்னா அது இடுப்பு எலும்பை உடைக்கிற மாதிரியான பொசிஷன் இருக்கும். பட் இட் இஸ் ஃபிளெக்சிபிள் ஒன்லி ஹியர். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் தி பியூபிக் போன். ஓகே, கிளியர்? So pelvic bone is also called as pelvic girdle. It is made up of strong bones to balance entire weight of the body. So உடம்பு weight ஃபுல்லாவே எது தாங்குது? pelvic தான். ஏன்? கால் தான் நம்ம ஃபுல்லா சப்போர்ட் பண்ணுது. ஓகே, நம்ம நிக்கிறோம் நடக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் கால் தான் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ இடுப்பு எலும்புல இருந்து கால் பாதம் வரைக்குமே எல்லா ரீஜனுமே pelvic bone சொல்றோம். ஓகே, so pelvic girdle is formed by 5 fused vertebrae at the back. Okay, and form a cavity in the center. So in the cavity தான் open space. Cavity na open, vacant space தான் cavity சொல்றது. Okay, so what does it do? 5 fused vertebrae, 5 fuse, 1 2 3 4 5. Okay, இது எல்லாமே ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு. தனித்தனியா இல்ல பாருங்க, இங்க ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஃபியூஸ்னா அது ஜாயின் டுகெதர். ஓகே, எம்பட் ஆயிருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி ஆயிட்டு இங்க என்ன இருக்கு, form a cavity in the center while reaching the front part. Okay, the thigh bones are attached to either side of the girdle with a ball and socket joint. So thigh bones again திரும்பி என்னது, ஷோல்டர்ல இந்த மாதிரியே ball and socket joint இங்க இருக்கும். hip joint இங்க ball and socket. Okay, clear? Next, arm bone. So arm bone is the upper limb made up of humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. Okay, so you can see here arm bone. நம்ம கைய எக்ஸ்ரே மாதிரி எடுத்து பாருங்க, மூவிஸ்லாம் காமிப்பாங்க. ஹீரோ அடிப்பான், இல்ல ஹீரோ அடிப்பாரு, இல்ல வில்லன் வந்து அடிவாங்க வரும்போது அப்படியே குத்தும் போது அப்படியே எக்ஸ்ரே இதெல்லாம் காமிப்பாங்க. என்னது போன் அப்படியே கிராக் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் தட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ளார போன்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி ரேடியஸ் போன். ரெண்டு. ஓகே, ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே போனா இங்க வரும். பைசெப்ஸ்லாம் இங்க தான் காமிப்பீங்க, பைசெப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ திஸ் இடம் என்னது, ஹியூமரஸ். ஓகே, ஸோ ஆர்ம் போன் இஸ் தி அப்பர் லிம் மேட் அப் ஆஃப் ஹியூமரஸ், ரேடியஸ், அல்னா, carpals, metacarpals and phalanges. Okay, so these parts are not shown here, but it is included here. Okay, all these bones are joined together by hinge joints. Hinge joints na everyone nam padichirukkom type of joints la. Okay, which allow the limb to move only in one direction. ஒரு direction மட்டும் தான் கைய வந்துட்டு limb வந்து மூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஓகேவா? அதனால இது வந்துட்டு என்ன சொல்றோம், hinge joints இருக்குன்னு சொல்றோம் இது. ஓகே, so humerus makes up the upper arm. So upper armல humerus இருக்கு. Okay, forearm is made up of radius and ulna. Wrist is made up of carpals. So இந்த wrist இந்த இடம் என்னது, carpals. இதெல்லாம் carpals இருக்கு. Palm is made up of metacarpals. So சின்ன சின்ன எலும்புலாம் இங்க இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு metacarpals உள்ள போன் இருக்கும். உள்ள இருக்க போன் பேர் என்னது, metacarpals. Okay, and fingers are made up of phalanges. So இந்த fingers ஒரு ஃபிங்கர்லயும் உள்ள சின்ன சின்ன எலும்புகள், மூட்டு ரட்டை முறிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்படி பண்ணுவோம் விரலாம் மடக்கி மடக்கி. சோ அந்த மடக்குற அந்த இடம்லாம் என்னது, phalanges. ஓகே, fine. Next is the leg bone. So leg boneல என்ன இருக்கும், leg bone could you see here?
So this is the hip bone. நம்ம இங்க pelvic region பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல ஒரு கால் தொடையை மட்டும் எடுத்து இங்க பாக்குறோம். ஓகே, சோ ஒரே ஒரு கால் தொடை பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் மட்டும் ஹிப் கட் பண்ணிருக்கு, கட் பண்ண போர்ஷன் இது. ஓகே, இங்க இருந்து கீழே சாக்ரம் இருக்கும், அதோட கண்டினியூஷன். ஓகே, சோ இதுதான் தலைப்பகுதி, காலோட தலைப்பகுதி. தலைனா அது டாப் போர்ஷன். ஓகே, and this portion is called shift. ஓகே, சோ the head shift and இந்த முட்டியில இருக்க பட்டேலா பேண்ட்லாம் சொல்றோம்ல, பட்டேலா பேண்ட்னு சொல்லிட்டு கேர்ள்ஸ் என்னது சுடிதார் போடும் பட்டேலா பேண்ட்னு சொல்றோம்ல, இதான் பட்டேலா. ஓகே, இந்த பட்டேலா சென்டர்ல இது நீ ஜாயிண்ட் and this portion is condyle. So from this head to this portion is called femur. தொடை எலும்பு அப்படின்னு சொல்றதா ஃபீமர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் முட்டி கீழே உள்ளது பேர் என்னன்னா ஃபிபியூலா. ஓகே, ஃபிபியூலா, டிபியா, ரெண்டு எலும்பு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இங்க. ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டா டிபியூலா, டிபியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அது கீழே நேரா வந்து ஜாயின் ஆகும். கீழே இந்த ஆங்கிள் இருக்குல்ல, அந்த போர்ஷன் சைட்ல ஜாயின் ஆகுது. சைட்ல இருக்கனால அது பேர் லேட்டரல் போர்ஷன்ல இருக்கனால லேட்டரல் மேலியோலஸ். ஓகே, லேட்டரல் மேலியோலஸ் அது பேரு. சோ இந்த போர்ஷன்ல கால் தனியா, அந்த ஆங்கிள் போர்ஷன் கொலுசு போடுற போர்ஷனுக்கு அடுத்த போர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா தனியா காலை நம்ம திருப்ப முடியும். யாரு இந்த நீலாம்பரியா, படையப்பா படத்துல நீலாம்பரி வந்துட்டு காலை தூக்கி போடுவாங்க, இந்த பெஞ்ச்ல உட்காருவாங்க, ஊஞ்சல்ல உட்காருவாங்க. இப்ப காலை இப்படி வச்சு தூக்கி இப்படி காமிச்சிட்டு போடுவாங்க தெரியுங்களா, அப்ப வளைச்சு காமிப்பாங்க காலை பாதத்தை. சோ அந்த போர்ஷன் வளைக்க முடியுது இல்லையா, சோ அந்த வளைக்கிற அந்த போர்ஷன் பேர் தான் வந்துட்டு டார்சல்ஸ். என்னது டார்சல்ஸ். ஓகே, சோ அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டாடார்சல்ஸ். ஓகே, நம்ம இதுல பார்த்தோம், பாம்புல பார்த்தோம்ல, உள்ளங்கையில பார்த்தோம்ல, கார்பல்ஸ் மெட்டா கார்பல்ஸ்னு. அதே மாதிரி கால் பாதத்தை என்ன சொல்றோம், டார்சல்ஸ் மெட்டாடார்சல்ஸ். அதே மாதிரி கால் விரல் எல்லாம் வந்துட்டு உள்ள போன்ஸ் என்ன சொல்றோம், ஃபெலஞ்சஸ். கை விரல்லையும் ஃபெலஞ்சஸ் தான் சொன்னோம். ஓகே, கிளியர்? எஸ். So these joints which allow the limb to move only in one direction. Okay, இது ஹிப்னு சொன்னது. Okay, knee is covered by a cap like structure called as patella or a knee cap. Okay, femur makes up the thigh bone, leg is made up of tibia and fibula, ankle is made up of tarsals, foot is made up of what, metatarsals. Okay, toes are made up of phalanges. Okay, clear? So in the previous in your lower classes you might have studied types of muscles. Okay, types of muscles நீங்க நிறைய படிச்சிருப்பீங்க previous classல. You can see here, this is the arm. Okay, கை எலும்பு, biceps இருக்குல்ல, biceps. Okay, இது முட்டி, கை முட்டி. And here is the what, arm portion. இதுக்கப்புறம் wrist இங்க வரும், அப்புறம் fingers இங்க இருக்கும். ஓகே, சோ இந்த இடம் பேரு ஹியூமரஸ், ஏற்கனவே படிச்சோம் போனு. சோ இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ் வந்து இங்க பின்னிட்டு இருக்கும். ஓகே, பைண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படியே. சோ அதனாலதான் இது பேர் ட்ரைசெப்ஸ். இங்க வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் மசில் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு பின்னிட்டு இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் பைசெப். பை மீன்ஸ் டூ. சோ ரெண்டு இருக்கிறதுனால பைசெப்ஸ் மசில்ஸ். ஓகே, அண்ட் அந்த பைசெப்ஸ் மசில் வந்து இந்த எலும்போட ஜாயின் ஆயிருக்கும் போர்ஷன். சோ இந்த மொத்தமா சேர்த்து இங்க ஜாயின் ஆயிருக்கும். சோ இந்த போர்ஷன் பேரு டெண்டான். ஓகே, பைசெப்ல இருந்து வந்து ஜாயின் ஆகுறா, இந்த போர்ஷன் பேரு பைசெப் டெண்டான். ஓகே, சோ இந்த முட்டி எலும்பு கீழே வந்துட்டு ஜவ்வு மாதிரி இருக்கும். நீங்க சிக்கன் எல்லாம் மட்டன் சாப்பிடும்போது அதுலயே உங்களுக்கு தெரியும், அந்த எலும்பு லெக் பீஸ் கடிச்சு சாப்பிடும் போதே உங்களுக்கு தெரியும், அதுல வந்துட்டு என்ன இருக்கும், அந்த ஜவ்வு மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த போர்ஷன் தான் இது ஆன்டீரியர் பேண்ட் அப்படிங்கிறது. முட்டி கீழே வந்துட்டு சீக்கிரமா டேர் ஆகாம, முட்டி தான் சீக்கிரமா டக்குன்னு நம்ம விழுந்தோம்னா அதால தான் ஊனும் டக்குன்னு கை முட்டியோ இல்ல கால் முட்டியோ. சோ அந்த இடத்துல டேர் ஆயிடக்கூடாது, சீக்கிரமா பிரேக் ஆயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஜாயிண்ட் அது ஈஸியா பிரேக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால ஒரு பேண்ட் மாதிரியான ஒரு திங் இருக்கும், அதுதான் ஆன்டீரியர் பேண்ட் சொல்றோம். அடிப்பகுதியில் இருக்கிறனால ஓகே, ஆன்டீரியர் பேண்ட். இங்க இருந்து ரெண்டு எலும்பு இப்படி வர்றது, இது வந்து எங்க போகும், இந்த போனு நேரா கையோட போய் ரிஸ்ட் கிட்ட போய் ஜாயின் ஆயிடும். ஓகே, சோ கீழே உள்ளது வந்து அல்னா, மேல உள்ளது வந்து ரேடியஸ். ஓகே, சோ இந்த மசில்ஸ் பாத்தீங்கன்னா antagonistic pairs of muscles in human biceps and triceps. இப்போ பைசெப்ஸ்ல என்ன மாதிரி மசில்ஸ் இருக்கு, ட்ரைசெப்ஸ்ல என்ன மாதிரி மசில்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஏற்கனவே படிச்சதுதான் டெண்டான் பார்த்தோம், பைசெப்ஸ் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க. ஓகே,
இந்த பக்கம் பைசப்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கு. கான்ட்ராக்ட் ஆனா பல்ஜா இருக்கும். இங்க நம்ம கையை அப்படி மடக்குவோம், ஆர்ம்ஸ் பைசப்ஸ் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை காமிப்போம், எவ்வளவு குண்டா இருக்கு, மசில்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கையை மடக்கி காமிப்போம் இல்லையா. அந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா மடக்கும் போது என்ன ஆகும்னா கான்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கும். அது பேர் ட்ரைசெப்ஸ். அந்த தசையெல்லாம் அதாவது மசில்ஸ் எல்லாம் இறுக்கமாயிருக்கும் நம்ம மடக்கும் போது. ஸோ அங்க ட்ரைசெப்ஸ். லூஸா விடும்போது அங்க இருக்காது. அப்ப அது ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு பைசெப்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, யா. யூ கேன் see here again the radius, அல்னா, அப்புறம் இங்க ஹேண்ட் இருக்கு. இதான் நம்ம முன்னாடி பிக்சர்ல பார்த்திருந்தோம். அதே மாதிரி இங்க மேல கையை மடக்கும், ரிலாக்ஸ் ஆன பொசிஷன்ல இருக்கு. கையை நீளமா நீட்டி இருக்காங்க, கையை நீட்டி இருக்கு. கையை மடக்கும் போது என்ன ஆகும், இங்க பைசெப்ஸ் இங்க கான்ட்ராக்ட் ஆயிடும், ட்ரைசெப்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ ட்ரைசெப்ஸும் இதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கும். ஓகே, போன் கிட்ட ஜாயின் ஆயிருக்கும். Fine. So muscles in the body provide means of all movements. So muscles இருக்கறனால ஈஸியா மூவ் ஆக முடியுது எல்லாத்துக்கும். Okay, they cover the skeletal framework and also give shape to the body. Of course, then muscles help to maintain body posture while sitting, standing or walking. So muscles என்ன பண்ணும், எல்லா போஸ்டருக்கும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். Most muscles are long bundles of contractile tissue. Each muscle usually has two ends. Okay, one is fixed end where the muscle originates and the movable end which pulls some part. Okay, so for example இந்த portion பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். I mean here the muscle, yeah. So இங்க வந்துட்டு ஒரு fixed end இருக்கும், இங்க fix ஆயிருக்கு, இங்க மூவ் ஆகுது. வேற இந்த இடத்துல மூவ் ஆயிருக்கும். So ரெண்டு end இருக்கும். Okay, movable end, ஒன்னொன்னு fixed end. Okay, so this movable end is drawn out of drawn out to form a tough structure, the tendon. So இந்த இடம் தான் மூவ் ஆகிற இடம். So இங்க வந்துட்டு tendon இருக்கு. Okay, which is attached to the bone. When stimulated by a nerve, the muscle contracts to become shorter and thicker, and thus it pulls the bone at the movable end. யாரோ டக்குன்னு ஒரு பிரிக் பண்றாங்கன்னு குத்துறாங்கன்னு இது ஊசியால டக்குன்னு என்ன பண்ணுவீங்க, கையை டக்குன்னு எடுப்பீங்க. அப்ப எடுக்கும்போது என்ன ஆகும், அங்க உள்ள மசில் அப்படியே ஷ்ரிங்க் ஆகும். இட் மீன்ஸ் வாட், ஷார்ட்டர் ஆகும். ஷார்ட் ஆகும்போது மசில் ஷார்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், பல்ஜ் ஆயிடும். பல்ஜ் ஆனா அது பேர் திக்கா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, திக்கர். ஓகே, அண்ட் thus it pulls the bone at the movable end. மூவபிள் எண்ட்ல டக்குன்னு அது இழுத்துக்கும். ஓகே, அதனாலதான் அது மூவபிள் எண்ட் இருக்கு, மூவ் ஆகிறதுக்கு வசதியா இருக்கிறதுனால மூவபிள் எண்ட். ஓகே, so muscles can only contract. Okay, so muscles can only contract and relax. They cannot lengthen. Okay, so நீளமா lengthy ஆகிறதுக்கு போக முடியாது, பண்ண முடியாததால. But whereas it may contract and relax. Okay, fine. Muscles often work in pairs which work against each other. இந்த மாதிரி ஒரு மசில் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும்போது இன்னொரு மசிலும் அது வந்துட்டு என்ன பண்ணும், அது ஒர்க் ஆகும்போது இது கம்முன்னு இருக்கும், இந்த மசில் ஒர்க் ஆகும்போது அது கம்முன்னு இருக்கும். ஸோ ஏதாவது ஒண்ணுதான் ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ண முடியும், வேலை செய்ய முடியும். அதால அந்த மாதிரி பேரா இருக்கும். அந்த மாதிரியான பேரா இருக்கிற மசில் பேர் தான் antagonistic pairs. Okay, the muscles in the upper arm control the bending and straightening of the arm. I showed you know here. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கை நீட்டி இருக்கும் போது இங்க கான்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கும், இங்க ரிலாக்ஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ இது ரிலாக்ஸ் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கும் போது தான் இங்க வேலை செஞ்சிருக்கும். புரியுதா? பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா அதே மடக்கி இருக்கும் போது இந்த இடத்துல கான்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கு, இங்க ரிலாக்ஸ் ஆயிருக்கு, ட்ரைசெப்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆயிருக்கு. புரியுதா? So these are called what? Antagonistic pair of muscle. புரிஞ்சுச்சா? இப்ப எக்ஸாம்பிள் என்னது, biceps and triceps வந்துட்டு antagonistic pair. Okay, the muscles in the upper arm control the bending and straightening of the arm. The two muscles, the biceps and the triceps, are working against each other. Okay, against each other. ஒன்னு ஒர்க் ஆச்சுன்னா இன்னொன்னு ஒர்க் ஆகாது, ஆனா கம்முன்னு இருக்கும், அதான் against அது. Okay, so when the triceps contracts, the lower arm is raised and the arm bends. In this position, the triceps muscles relax. I told you, no? Yeah. To straighten the arm, the reverse happens. So that is what happened here, right? The triceps contracts, straightening the arm, while the biceps relaxes. So antagonistic
muscles can be found all over the body. So in the iris of the eye, there are two sets of muscles. Okay, the iris of the eye, there are two sets of muscles. கண்ணை திறந்து மூடுறோம்ல, டக்குனு ஏதோ தூசி விழுற மாதிரி வந்தோம்னா டக்குனு முடிக்கும். ஸோ என்ன ஆகும், மசில் வந்துட்டு என்ன ஆகும், ஸ்ட்ரெச் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டன் ஆயிருக்கும். டக்குனு கண்ணு திறக்கும் போது ஐலிட் என்ன ஆகும், திருப்பி கான்ட்ராக்ட் ஆகி மேல சுருங்கிடும். ஐலிட் கண் இமை என்ன ஆகுதுப்பா, ஏதாவது தூசி விழுந்தா டக்குனு மூடிக்கும், சுருக்கிக்கும் கண்ணை இமீடியட்டா. அப்ப என்ன ஆகும், கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஐலிட் அதாவது இமையில உள்ள மசில் வந்து சுருங்கிடும், சுருக்கி வச்சுக்கும். ஓகே, so in the iris of the eye there are two sets of muscles. There are radial muscles which radiate from the pupil like spokes of a bicycle. ஓகே, கண்ணு உள்ள கருவில பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்போக்ஸ் இருக்கும், கோடு கோடா. சைக்கிள்ல உள்ள என்ன சொல்லுவோம், அது சைக்கிள் டயர்ல இருக்கும்ல ஸ்போக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கண்ணில் வந்துட்டு ஸ்போக்ஸ் மாதிரி ஆன ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்ல இருக்கும். தேர் ஆர் சர்க்குலர் மசில்ஸ். ஓகே, அது உள்ளது வந்து சர்க்குலர் மசில்ஸ். ரேடியல் மசில்ஸ் மேக் தி pupil of the eye wider while the circular muscle make the pupil smaller. கண்ணு இப்படி விரிச்சு இப்படி பாக்குறோம், இல்ல உத்து பாக்குறோம்னா அப்ப அப்படியே என்ன விரிஞ்சிருக்கும் கண்ணு. ஓகே, இந்த பீப்பிள் இடம்னா விரிஞ்சு இருக்கும். நம்ம உத்து பாக்குறோம்னா, அதுவே சாதாரணமா பாக்குறோம்னா சுருக்கும். இப்ப நம்ம ஏதோ கண்ணு கூசுது, டக்குனு லைட் அடிச்சு கண்ணு கூசுது அப்படின்னா கண்ணு சுருக்கிட்டு பார்ப்போம். ஸோ அப்பயும் நான் மசில்ஸ் அப்படியே கான்ட்ராக்ட் ஆகும். புரியுதா? எஸ், ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். So what are the types of muscles? Muscles found in higher vertebrates are of three types. What are they? Striated or skeletal muscles or voluntary muscles. மூணுமே ஒண்ணுதான். என்னென்ன? Striated, skeletal or voluntary muscles. Okay. Then unstriated, smooth or involuntary muscles. So striated opposite na unstriated. Okay. Or smooth or involuntary muscles. Next cardiac muscles. இது மூணு தான் இருக்கு muscles. Okay. So these are skeletal muscles. நம்ம சொன்ன மாதிரி biceps, triceps கிட்ட இருக்கல skeletal muscles. If we closely look at that, we may see like this. Okay. Next is the the skeletal muscle எங்க இருக்கும், bone கூட attach ஆயிருக்கும். Next is the cardiac muscle. Cardiac muscle எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, கார்டியானாலே ஹார்ட். ஓகே, ஹார்ட்டை சுத்தி இருக்கிற ஃபுல்லா எப்படி இருக்கும் மசில்ஸ், கண்டிப்பா சாஃப்டா தான் இருக்கும். am I right? எஸ். ஸோ அன்ஸ்ட்ரைட்டடா இருக்கும், இன்வாலண்டரியா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கார்டியாக் மசில்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் தி ஸ்மூத் மசில்ஸ். ஸ்மூத் மசில்ஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் தி இண்டஸ்டைன். ஓகே, ஸ்டமக்ல இண்டஸ்டைனுக்குலாம் மசில்ஸ் எப்படி இருக்கும், குடல்ல என்ன மசில் ஆனது, ஸ்மூத் மசில். புரியுதா? சாஃப்டா எல்லாம் வளவளன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மசில் பிரசன்ட் இன் தி ஹியூமன் பாடி. ஓகே, டைப்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ் எங்கெங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, striated or skeletal or voluntary muscle. These are seen attached to the bones found in arms, necks, legs. இங்கெல்லாம் சாஃப்டா இருக்கும், கழுத்து தொட்டு பார்த்தா சாஃப்டா இருக்கும். என்னது, மசில், ஸ்கின்னே சாஃப்டா இருக்கும். ஸோ ஏன்னா மசிலே வந்து வளவளன்னு தான் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் மல்டி நியூக்ளியேட்டட் அன்பிரான்ச்டு வாலண்டரி. யூ கேன் சி ஹியர், இந்த ப்ளூ கலர்ல இங்க காமிச்சிருக்காங்கல்ல, இதெல்லாம் நியூக்ளியஸ். ஓகே, ஸோ நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இங்க, அங்கங்க இருக்கு. ஓகே, இங்க அங்கங்க மல்டி நியூக்ளியர், ஒரே இதுல நிறைய நியூக்ளியஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா 3 இருக்கு வருது. ஓகே, ஸோ மல்டி நியூக்ளியேட்டட் அன்பிரான்ச்டு, பிரான்ச்சே கிடையாது, இல்ல ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு பாருங்க, ராட் மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு, பிரான்ச்சே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வாலண்டரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் ஸ்ட்ரையேட்டட், ஸ்மூத் ஆர் இன்வாலண்டரி மசில். இதெல்லாம் எங்க இருக்கும், அட்டாச் டு சாஃப்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பாடி லைக் பிளட் வெசல்ஸ், ஐரிஸ், பிராங்கை அண்ட் ஸ்கின். ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் என்னது, ரத்த குழாய்கள். ஓகே, அங்க இருக்கும். ஐரிஸ் கண்ணு கிட்ட இருக்கும். பிராங்கைனா எந்த இடம், லங்ஸ்ல. ஓகே, பிராங்கியோல்ஸ், ஆல்வியோல் எல்லாம் படிக்கும், அந்த இடத்துல உள்ள மசில்ஸ்ல என்னது, நான் ஸ்ட்ரையேட்டட். அண்ட் ஸ்கின். ஓகே, மேல் தோல்ல நான் ஸ்ட்ரையேட்டட், ஸ்மூத், இன்வாலண்டரி மசில்ஸ் சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் நியூக்ளியர், சிங்கிளா இருக்கும், அதாச்சும் ஒரே இது மட்டும் இருக்கலாம். தென் சென்ட்ரல் நியூக்ளியஸ் அண்ட் இன்வாலண்டரியா இருக்கும். ஸோ இதுல நியூக்ளியஸ் எங்க இருக்கும், சென்டர்ல இருக்கும். இப்ப இதுதான் இது ஒரு மசில்னா, இந்த மசில்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நடுவுல சென்டர்ல தான் நியூக்ளியஸ் இருக்கு. ஓகே, இது பிரான்ச்ன்றதுனால ரெண்டு இடத்துலயும் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இங்க நியூக்ளியஸ் இருக்கு, இதுல சென்டர். புரியுதா? எஸ். நெக்ஸ்ட் கார்டியாக் மசில் எங்க இருக்கும், இது ஹார்ட்ல இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் பிரான்ச்டு 1 2 3 சென்ட்ரல் நியூக்ளியை இன்வாலண்டரி. ஸோ இந்த கார்டியாக் மசில்ல யூ கேன் சி, சாரி ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் இது சொல்லிருக்கோம் உங்களுக்கு. ஓகே, இங்க செப்பரேட் நியூக்ளியஸ் இங்க ஒன்னொன்னு சென்டர்ல இருக்கு. ஓகே, நவ் வி ஆர் சீயிங் வாட் கார்டியாக். கார்டியாக்ல என்ன இருக்கும், மசில்ஸ் இப்படி இருக்கும், இதுல நியூக்ளியஸ் இந்த மாதிரியான பொசிஷன்ல இருக்கு. 1ல இருந்து 3, ஒரு 1ல இருந்து 3 இருக்கலாம்.
Okay, next is coordination of muscles. Muscles எப்படி coordinate பண்ணுது? என்னென்ன, not only in human beings, other animals also. Okay, animals or some other organisms also. Okay, most action in our body like standing, walking, running, playing tennis, etc. require combined action of several muscles. இப்போ நான் பேசுறேன்னா உங்ககிட்ட I'm teaching, you know. ஸோ இதுக்கே வந்துட்டு எனக்கு வாயில வாயில ஓரத்துல உள்ளதும் அப்புறம் இந்த லோப்ஸ் பார்த்துள்ள போன்ஸ் டைப் ஆஃப் போன்ஸ் ஸ்கல்டு கிரானியம் சைட்ல ஃபேஷியல் போன்ஸ் இது எல்லாமே எனக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த சைடில் உள்ள எல்லா மசில்ஸும் ஒர்க் ஆகணும். அண்ட் ஐ எம் சீயிங், ஐ எம் வாட்சிங் யூ நோ. ஸோ என் கண்ணில் உள்ள மசில்ஸ். ஓகே, ஐ எம் மை பாடி லாங்குவேஜ் வென் ஐ ஸ்பீக் நோ ஐ எம் ஷேக்கிங் மை ஹேண்ட்ஸ் டு சே யூ சம்திங். ஓகே, கன்வே யூ சம்திங். ஸோ இந்த மசில்ஸ் எல்லாமே கோஆர்டினேட் பண்ணுது, ஒன்று ஒன்றும் சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுது. அப்போதான் நான் உங்களுக்கு கன்வே பண்ண முடியுது, கம்யூனிகேட்டே பண்ண முடியுது. ஓகே, ஸோ to a great extent the muscles have to be coordinated for a particular kind of movement. ஓகே, ஒரு மூமெண்ட்டுக்கே வந்துட்டு பல மசில்ஸ் எல்லாமே ஒன்னா கோஆர்டினேட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ மசில்ஸ் மூவ் பாடி பார்ட்ஸ் பை கான்ட்ராக்டிங் அண்ட் தென் ரிலாக்ஸிங். ஓகே, கான்ட்ராக்ட்னா சுருக்கல், ரிலாக்ஸ்னா ஜஸ்ட் லெந்தன் ஆயிருக்கு. ஓகே, muscles can pull bones but they cannot push, they can't push them back to the original position. ஓகே, எப்படி போனை புல் பண்ணும்? கையை தூக்குறோம்னா ஃபுல்லா ஒரு ஹேண்டை வந்து உங்க who didn't submit your class work அப்படின்னு நான் கேட்கறேன்னா ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ்னா உடனே என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க எல்லாருமே கை தூக்குவீங்க. கை தூக்கும்போது என்ன ஆகுது? போன்ஸை நம்ம புல் பண்றோம் மேல எடுத்து. இல்லாட்டி ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு பைப்பு பிடிச்சி தொங்குறோம்னு வைங்க, என்ன ஆகும்? போன்ஸை புல் பண்றோம். ஆனா நம்ம புஷ் பண்ண முடியாது, தள்ள முடியாது. பட் வி கேன் ஸ்ட்ரெச், மீன்ஸ் புஷ் பண்ணலாம், சரி புல் பண்ணலாம். புரியுதா? So they work in pairs of flexors and extensors. It means what? Flexors flexible இருக்கும், extenders அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். மேல இருந்து கீழே தொங்குறோம்னா மசிலோட போனும் சேர்ந்து அட்டாச் ஆகி தொங்குவோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒரு குரங்கு இருக்குன்னு நீங்க மரத்துக்கிட்ட மரத்தை தாவுதுன்னு வைங்க, காலும் வேலை செய்யும், கையும் வேலை செய்யும். அப்போ போன்ஸோட மசில்ஸும் சேர்ந்து அட்டாச் ஆகி ஒரு கலையில பிரிச்சு இன்னொரு போறதுக்குள்ளார பாடியில இருந்து ஹோல் பாடி மசில்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு ஒர்க் ஆகும். Okay, so the flexor contracts to bend a limb at a joint. When the movement is completed, the flexor relaxes and extensor contracts to extend or straighten the limb at the same joint. So best example நான் இப்ப சொல்றது என்னன்னா இந்த மங்கி தான். ஓகே, மரத்தை விட்டு மரத்தாகும் போது என்ன ஆகுது? ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கு, அப்புறம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். பிடிச்சி இழுக்கும், மேலும் தொங்கும், அந்த ஒத்தகையில தொங்கும். மரத்துல இருந்து இன்னொரு கிளைக்கு போகும்போது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடும், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பிடிச்சி இன்னொரு கிளையை பிடிக்கிறதுக்கு ஜம்ப் பண்ணிட்டு அந்த அந்த ஃப்ளோல வந்துட்டு அது மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ வென் யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி பைசெப் மசில் இன் தி ஃப்ரண்ட் அண்ட் தி அப்பர் ஆர்ம். ஸோ இப்போ ஒரு மங்கி வந்துட்டு பிடிச்சி தொங்குதுன்னா இப்போ நம்மளே வந்துட்டு மரத்துல இருந்தோ இல்லை ஒரு பிளேஸ் வந்து வேற ஜம்ப் பண்ணி சர்க்கஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து அந்த தொங்குவாங்க. இந்த இந்த கார்னருக்கும் அந்த கார்னருக்கும் ஒரு கயிறு இருக்கும், கட்டை இருக்கும், அந்த கட்டையை பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா அது தொங்குவாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன ஆகும்னா, திஸ் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ பைசெப்ஸ் என்ன ஆகுது? கீழே தொங்கும் போது நீளமா ஃபிளாட்டா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் இந்த அப்பர் ஆர்ம் அப்புறம் என்ன ஆகும்? இது தட் இஸ் தி ஃபிளெக்ஸர். ஓகே, அண்ட் ட்ரைசெப்ஸ் என்ன ஆகும்? அப்பர் ஆர்ம்ல எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிரும். புரிஞ்சிச்சா? ஸோ கையை பிடிச்சி தொங்கும் போதும் அண்ட் இன்னொரு பொசிஷனுக்கு அவங்க போகும்போது என்ன ஆகும்? காலையும் மடக்கிட்டு போவாங்க, கையையும் சுருக்கிட்டு போவாங்க. புரிஞ்சிச்சா? So at the back of the upper arm is the extensor. Okay, when you bend your elbow, the bicep contracts, then the biceps relaxes and the triceps contracts to strengthen the elbow. Clear? புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. Okay, so if you have any doubt please ask me in the class. Okay, you are coming to school, no? Okay, fine. So see you next class. We have completed this lesson today. So see you next class. Please write the classwork and submit it as early as possible. Okay, thank you.